وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال الله تعالى في موضع آخر إن المتقين في جنة النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض إذا سألتم الله فاسأله الفردوس हिंद नगर से जब जब जइहा ओ पूर्वी बायरिया हिंद नगर से जब जब जइहा अरे हिंद नगर से जब जब जइहा ओ पूर्वी बायरिया ओ पूर्वी बायरिया हमरो सलामों पहुँचा दिया नबी जी के कबरिया हमरो सलामों पहुँचा दिया नबी जी के कबरिया सांझ से करे नीर बहावे अखियाँ नबी के याद में अखियाँ नबी के याद में कैसे बतावे व्याकुल मनवा कैसे बतावे व्याकुल मनवा दुखिया नबी के याद में दुखिया नबी के याद में मोहनी सूरत के दर्शन को मोहनी सूरत के दर्शन को तरसेला नजरिया तरसेला नजरिया तरसेला नजरिया हमरो सलामो लेके जइहा नबी जी के कबरिया ओ पूर्वी बायरिया जे सगर मन के दीप जलहलन काल कमलिया उड़ के जे सगर मन के दीप जलहलन काल कमलिया उड़ के दीन के खातिर घूमत रहेलन रब से नाता जोड़ के ताइफ के बाजार में जुलमी ताइफ के बाजार में जुलमी फेंकेलन पत्थरिया मारेलन पत्थरिया मारेलन पत्थरिया हमरो सलामो पहुँचा दिया नबी जी के कबरिया ओ पूर्वी बायरिया लेके चलल तलवार उमर जब
कत्ल नबी के शान से, लेके चलल तलवार उमर जब कत्ल नबी के शान से। बहिना से कुरान की आयत सुन के फिर लस ईमान से, बहिना से कुरान की आयत सुन के फिर लस ईमान से। कलमा तैयब पढ़ के पकड़लन, कलमा तैयब पढ़ के पकड़लन आका के डगरिया, आका के डगरिया, नबी जी के डगरिया। हमरो सलामो लेके जइहा ओ पूर्वी बायरिया, नबी जी के कबरिया। पल मांगेलन अर्श पे आका मौला के दरबार में, पल मांगेलन अर्श पे आका मौला के दरबार में। सिजरा पे जिब्रील कहत है जाना सकत उस पार में, सिजरा पे जिब्रील कहत है जाना सकत उस पार में। नूर खुदा से जगमग 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 जगमग, नूर खुदा से जगमग जगमग चमकेला नगरिया, चमकेला नगरिया, चमकेला नगरिया। हमरो सलामो लेके जइहा आका के कबरिया, हमरो सलामो पहुँचा दिहा ओ पूर्वी बायरिया। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয়, সামনের ইসলাম হিতাকাঙ্ক্ষী মুসলিম ভাই ও বাপজানেরা, পর্দানাসীন মা ও বোনেরা, সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাদের খালেক মালেক, যিনি আমাদের আহার দাতা, যিনি আমাদের পালনকর্তা, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি আমাদের কান্না মুখে হাসি, হাসি মুখে কান্না দিতে পারেন, সেই মহান আল্লাহর একবার প্রশংসা আদায় করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দুরূদ এবং সালাম নবী কুলের শিরোমণি, নবী মাক্কি, নবী মাদানী, নবী আহমদ, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত কোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত মুসলিম ভাই ও বাপজানেরা, মা ও বোনেরা, আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম আল কোরআনুল কারীম থেকে দুই জায়গা থেকে দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছি। তাকে সামনে রেখে আমার মাথার উপরে যে জিম্মেদারি আছে তাকে নেওয়ার চেষ্টা করব। যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি আপনারা এর পূর্বে যে শুনলেন, মসজিদ নির্মাণ করলে জান্নাত পাওয়া যাবে। জান্নাত কেন পাওয়া যাবে, কি জিনিসটা, আমি সেই দিকে আপনাকে নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। বন্ধুরা আমার, আমরা হলাম আদম সন্তান। ए बाबू, अगर जगह बा तो बैठ के सुना, अरे खड़ा खड़ा गोड़वा जिन दुखावा हाई देखा बीच में बहुत जगह खाली बा, अनेक जगह फाँका आछे भितरे भाई। अरे एक दिन यदि कापड़टा खराबी हो जाए कालके धुए निले सवाबेर हकदार हो जाए। मानलाम एक दिनेर जोन्नो कापड़टा खराब हो गेछे, धोया जाबे भाई। आल्लाह के दिले जायगा दिए यदि बसा जाए होते पारे আল্লাহ এই আমলটাতে এত খুশি হবেন যে আপনার জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এই জন্য দাঁড়িয়ে না থেকে আপনারা বসে যান, বসে শুনুন
নিজে বসেন, অপরকে বসতে দেন, আর বসে শুনেন। আমরা হলাম আদম সন্তান। আদম সন্তানের দুটা ভাগ। আদম সন্তানের ভিতরে দুভাগ হয়ে গেছে প্রথম থেকে। আমরা যতচ এক মা এক বাবার সন্তান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা, তোমাদের আমি একজন নারী একজন পুরুষ থেকে তৈরি করেছি, সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তারপরেও আমরা এক মা এক বাবার সন্তান হলেও আমরা ওখান থেকে দুভাগ হয়ে গেছে। সেটা কি? আদম সন্তানের দুভাগের মধ্যে এক দল হয়ে গেছে কাফের, এক দল হয়েছে মুমিন। এক দল হয়েছে আল্লাহর গোলামি করনেওয়ালা, একটা দল হয়েছে শয়তানের গোলামি করনেওয়ালা। এক দল যাবে জান্নাতে, এক দল যাবে জাহান্নামে। আপনারা আমরা জানি, সবাই জানি আমাদের একটা শত্রু আছে। আচ্ছা, আপনার কেউ দুশ্মন আছে, শত্রু আছে? আছে? প্রত্যেক মানুষের একটা শত্রু আছে, প্রত্যেক মানুষেরই আছে। আপনার আছে, আপনার বাবার ছিল, আপনার ছেলের আছে, আপনার বউয়ের আছে, আপনার স্ত্রীর আছে, বাড়ির বৌমার আছে, আপনার মেয়ের আছে। সবারই দুশ্মন আছে, একটা শত্রু আছে। এই শত্রুটাকে চিনেন? চিনতে পারেন? চিনতে যদি পারলেন তাহলে যদি চিনতে আপনি আমি হয়তো অনেকজন পারলেও অনেক ছেলেরা পারেনি এখনো। পারলে নিজের শত্রুর কথা কেউ মানে? শত্রুর গোলামি করে, শত্রুর কথা মতো চলে? যুবকেরা চিনতে পারেনি এইটা হলো কে শত্রু, না তো এটা হলো শয়তান। আমি বলিনি, আল্লাহ নিজের জবানে বলছেন যে তোমার একটা শত্রু আছে। কে শত্রুটা? না, আল্লাহ বলছেন যে ইন্না শাইতানা লাকুম আদুউন। ভালো করে শুনবেন, আল্লাহ কি বলছেন? ইন্না শাইতানা লাকুম আদুউন, শয়তান হলো তোমার প্রকাশ্য শত্রু, শয়তান হলো তোমার শত্রু। ফাত্তাখিযুহু আদুওয়া, তুমিও তাকে কি করো? শত্রু মনে ভাবো। কিন্তু শত্রু যদি মনে ভাবতাম তাহলে শয়তানের কথা মতো আমরা চলতাম না। শয়তান কি যেটা গুনহার কাজ করছে সেটাই হলো শয়তানের কথা মতো চলা। প্রত্যেকটা গুনহার কাজ যেটাই মানুষ করে এটা হলো শয়তানের কথা মতো চলা। তো শয়তানের কথা মতো যদি চলতাম তাহলে গুনহার না চলতাম তাহলে গুনহার কাজ করতাম না। তো গুনহার কাজ করছি মানে আর মানে শয়তানের কথা মতো চলছি। আল্লাহ বলছেন ইন্না শাইতানা লাকুম আদুউন, শয়তান হলো তোমার দুশমন, তোমার শত্রু। ফাত্তাখিযুহু আদুওয়া, তুমিও তাকে দুশমন ভাবো, তুমিও তাকে শত্রু মনে করো। তার সাথে দোস্তি করো না, কারণ তোমার সাথে দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা ঘনিয়া বসে কাছে। মানুষ বলেন একটা কথা যে দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা ঘনিয়া বসে কাছে, আর কথা দিয়ে কথা লাই প্রাণ যায় শেষে। তো এমনই দুশ্মন মিষ্টি কথা দিয়ে প্রলোভন দিয়ে তোমাকে গুনাহ করিয়ে দিবে। আর কিয়ামতের দিন যখন তুমি আল্লাহর আগা দিকে, আল্লাহ বলবেন লিয়াই, সেদিন কার কথা মতো চলেছিলি, তোর আমল করানোওয়ালাটা কে ছিল? লিয়াই। যখন শয়তানের কাছে যাবেন কি বলবে জানেন? ইন্নী বারিউম মিনকা। শয়তান কি বলবে? ইন্নী বারিউম মিনকা, আমি তোমার থেকে দূরে, তোমার থেকে দূরে। ইন্নী আখাফুল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমি নিজেই আল্লাহকে দেখে ভয় করছি। আমি তো নিজে আল্লাহকে দেখে ভয় করছি, তোকে ফের কে বাঁচাবে? ও যুবক, খুব শয়তানের চক্রান্তে পড়ে গুনাহ করে যাও। যত বড় শয়তানের কথা মতো চলো, কিন্তু শয়তান সেদিন তোমার বন্ধু হবে না, শয়তান সেদিন তোমার রাহবার হবে না, শয়তান সেদিন তোমার সুপারিশের জন্য আসবে না। সেই দিন যখন তুমি তার কাছে যাবে, তোমাকে বলবে, যখন যে
তোমার কথাতে আমি শিরক করেছিলাম, তোমার কথাতে রাত জেগে জেগে মোবাইল দেখেছিলাম, তোমার কথাই পড়ে জেনা করেছিলাম, তোমার কথাই পড়ে মদ খেয়েছিলাম। সেদিন তো তুমি আমার বন্ধু ছিলে, আজ কেন তুমি আমাকে বলছো যে তুমি তোমার থেকে আমি হলাম দূরে? ইন্নী আখাফুল্লাহ, আমি আল্লাহকে দেখে ভয় করছি। যুবক ভাইরা, সেদিন আপনার কাজে আসবে না। তো এই শয়তানের দল, সেদিন দুটা দলে মানুষ ভাগ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন মানুষ দুটা দলে ভাগ হয়ে যাবে। একটা দল ফারিক, আল্লাহ বলছেন ফারিকুম ফিল জান্নাতে ওয়া ফারিকুম ফিস সাঈর। এক দল যাবে জান্নাতে, এক দল যাবে জাহান্নামে। এক দলের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন হিজবাল্লাহ, আল্লাহর দল। আর এক দলকে আল্লাহ বলেছেন হিজবাস শয়তান, শয়তানের দল। শয়তানের দল কারা? আচ্ছা, দল কখন হয়? আগে আগে নেতা চলছে কইছে, আর কংগ্রেসের নেতা আগে আগে যাইছে আর কইছে কি কংগ্রেসের হাত ছাপ জিন্দাবাদ, পিছে দিকে সবটি তখন বাপ বেটা কইছে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। দল এটা হাত ছাপের কংগ্রেসের দল। একটা ওর নেতা আগে আগে চলছে, ও খালি জয় দিছারি নারা দিছারি কইছে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। এইটা আর সিপিএমের দলের নেতা আগে আগে যাইছে, ওর পিছনে 120টা আছে, ও পিছে পিছে এইভাবে বলছে আর যাচ্ছে। তো এটা হলো সিপিএমের দল। তো দুটা দল হয়ে যাবে কিয়ামতের দিন। একটা দল হইবে হিজবাল্লাহ, আল্লাহর দল। কারা আল্লাহর দল? কোরআনের কথা বলে আল্লাহর দল। এই দলে যারা চলে তারাই সফল। কোরআনের কথা বলে আল্লাহর দল, এই দলে যারা চলে তারাই সফল। আল্লাহর দল কোরআনের কথা মতো চলবে, আল্লাহর দল কোরআনের কথাই বলবে। আল্লাহর দল যারা হবে তারা কোরআনের উপরে আমল করবে। আল্লাহর দল সেদিন হিজবাল্লাহ হুমুল মুফলিহুন। আল্লাহ বলছেন এরাই হলো কামিয়াব দল। কোরআনের কথা বলে আল্লাহর দল, এই দলে যারা চলে তারাই সফল। এই পথে এত বাধা ছিল না জানা, কোরআনের পথে বাধা আছে, আছে না নাই? সামনে এটা হলো আশ্বিন চলে গেল, কার্তিক আসছে চলে এলো। কার্তিক আসলে আশ্বিন কার্তিক আঘন পুষ আসবে, মাঘ মাসের ঠান্ডা আসবে, বাধা আছে না নাই? ওই ঠান্ডাতে ফজরে উঠতে হবে, হাড় কাঁপাইতে হবে, জ্যাকেট গায়ে দিও, আছে না নাই? বাধা আছে। এই পথে এত বাধা ছিল না জানা, এই পথে কোরআনের পথে বাধা আছে। কি বাধা আছে? মন চাইছে মদ খাবো কিন্তু মানে আল্লাহ বলছে না খাবি না। মন চাইছে সুদের টাকা দিয়ে খুব বড় ব্যবসা করব, আল্লাহ বলে লা তাকুলুর রিবা, সুদ খাবি না। আল্লাহ বললেন সুদ খাবি না। আল্লাহ বললেন বাধা দিয়ে দিলেন, তোর মন চাইছে হারাম মাল খাবো, যুবক রে তোর মন চাইছে জেনা করব, আল্লাহ বলে দিলেন লা তাকরাবুজ জিনা, জেনার কাছেই যাবি না। বাধা আছে না নাই? বাধা পড়লো না? পড়লো না? সব যুবকেরই মন চাই যে একটা মেয়ে পেতাম, চাই না চাই না, কিন্তু আল্লাহ বলে দিলেন লা তাকরাবুজ জিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশা। এটা হলো জঘন্য কাজ। এই কাজ করা তো দূরের কথা, এর গোড়ায়ও যাস না, এর কাছে নিকটবর্তী হোস না। বাধা দিয়ে দিলে কোরআনের পথে বাধা আছে, আর এই বাধা মেনে যারা চলতে পারবে তারাই হলো আল্লাহর দল। আর কোরআনের কথা বলে আল্লাহর দল, এই দলে যারা চলে তারাই সফল। এই পথে এত বাধা ছিল না জানা। আল্লাহুম্মা ইয়াসসির লানা উমুরানা, আল্লাহুম্মা ইয়াসসির লানা উমুরানা। ইসলামী হুকুমত চাই না যারা, কুলাসাতা ওয়ানাচার ছোড়াই তারা। ইসলামী হুকুমত যারা চাই না তারাই কুলাঙ্গারি পোনা করে, করে না? করে না? গুনাহ কে করে? জেনা যাকে করতে ভালো লাগে ও মনে করে জেনার আইন না থাকতে
যাকে মদ খেতে ভালো লাগে সে মনে করতো মদ খাওয়া গুনাহ না হতো। তাহলে এই তার জন্য বলে ইসলামী হুকুমতে চাই না যারা, বলল সাতাওয়া নাচার ছোড়াই তারা, যারা করে হানাহানি খুন ছিনতাই, সত্য নাইয়ের কথা তাদের শোনাই, দুর্বল ভীরু নয় গাজী বা শহীদ হয়, জান্নাতি পেতে চাই শেষ ঠিকানা। চাই না শেষ ঠিকানা, সবাই জান্নাত পেতে চাই না জান্নাতি পেতে চাই শেষ ঠিকানা। আল্লাহুম্মা ইয়াসসির লানা উমুরানা, আল্লাহুম্মা ইয়াসসির লানা উমুরানা। বন্ধু, সেই দিন দুটা দলে ভাগ হয়ে গেল। ওরা যারা শয়তানের কথা শুনে নামাজ ছেড়েছে, শয়তান বলেছে উঠিস না বোকা, ঠান্ডা লাগবে, একটু ঘুমা, গরম আসবে তখন পড়িস, গরম আসলে পড়বো মনে করে থেকে গেল। গরম আসার আগে আর একদিন মর্গে শুয়ে কপাল চেপড়া, গরম আসার আগে মরে গেল বেটা। শয়তান বলেছে ঠান্ডাতে এখন কত পড়বি, গরম আসলে ধরিস, গরম আসলে ধরবো মনে করে আছে, তার আগে মোটর সাইকেল নিয়ে করে যাতে শেষ গুতন পড়বে। শয়তানের কথা শুনে থেকে গেলি, নামাজ না পড়েই দুনিয়া থেকে গেলি। সেই দলটা সেদিন হবে হিজবা শয়তান। এরা শয়তানের কথা মতো চলেছে। শয়তান বলেছে যেই কাজটা ওটা করেছে। এবার বন্ধু শটে সেরে যায়, আপনাকে বলি যে দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। আল্লাহর দলের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন এরা হলো উলাইকা হুমুল মুফলিহুন, এরা কামিয়াব দল। আর হিজবাস শয়তান এরা হলো জাহান্নামের দল। দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। এক দল আগে নেবেন, কারি শর্ট আছে, ভিজে গেছিল। আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কাঁড়ি ভিজে যাওয়ার কারণে যে একটু শর্ট পড়ে গেছে, তো যেগুলো সব জমা করা হয়েছিল ভিজে গেছে, ফের পুনরায় খুঁজে নিয়ে এসে ছিটা হয়েছে। এটা একটু চেপে বসেন তো, আর নাই যে পিছনে বিছাবে, লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, একটু আগে দিকে চেপে আসেন বাবজিরা, একটু চলে আসছেন, একটু আগে দিকে আসেন। পিছনে আর নাই যে ওনারকে বসতে দেবেন, চলে এসেন, একটু আগে দিকে এগিয়ে আসেন, আসেন একটু সরে এসেন। दो दिन के ठिकाना बा दुनिया ये मुसाफिर खाना बा। চলে এসেন, দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ফাঁকা, আর পিছনের লোক দাঁড়িয়ে আছে, বসতে পায় না, যে জিনিস নেই, বসতে দেওয়ার জিনিস নেই। একটু আগে আসেন, মানেন কথাটা, অসুবিধার জন্য বলছি, একটু বুঝেন কথাটা, আগে দিকে চলে আসেন। दो दिन के ठिकाना बा दुनिया ये मुसाफिर खाना बा। बचपन बीतली जवानी, आइल बूढ़ापा छूटल नानादानी, गइल नानादानी। बचपन बीतली जवानी, आइल बूढ़ापा फिर भी गइल नानादानी, गइल नानादानी। मोतिए बहाना बा दुनिया ये मुसाफिर खाना बा। दो दिन के ठिकाना बा दुनिया ये मुसाफिर खाना बा। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা জুমারের মধ্যে উল্লেখ করে দিলেন দুটা দল কিভাবে কোথায় যাবে, তার ঠিকানা কোথায় হবে। আল্লাহ বললেন ওয়াসিকাল্লাযীনা কাফারু ইলা জাহান্নাম যুমারা হাত্তা ইযা জাউহা ফাতাহাত আবওয়াবুহা ওয়া ক্বালা লাহুম খাযানাতুহা আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম মিনকুম
ইয়াতলুনা আলাইকুম আয়াতি রাব্বিকুম ওয়া ইয়ানযুরুনাকুম লিকা ইয়াউমিকুম হাযা ক্বালু বালা ওয়ালাকিন হাক্কাত কালিমাতুল আযাবি আলাল কাফিরিন। আমার আল্লাহ বলেন যে জাহান্নামী দলটা হবে, ওই জাহান্নামী দলটাকে এবার দল দল করে হাঁকাবে, জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। যেমন শমশির হাটে গরু বিক্রি করতে নিয়ে যায়, 4টা 5টা 10টা করে গরুর সাঁঝাড় দেয়। এবার আপনাকে বলি, একটা গরু নিয়ে যাচ্ছেন এক দল, আগা দিকে যদি নদী পড়ে যায় গরুটা নামতে চাইবে, গরু জলে নামতে চায়। একটা উদাহরণ দিলাম, গরু নিয়ে যাচ্ছেন, আগা দিকে একটা নদী পড়ে গেছে আর সবটি গরু ঠেলতে আপনি হাঁকাতে হাঁকাতে নিয়ে গেছেন ঘাট পর্যন্ত, ওখানে যাওয়ার পরেও যেতে চাইবে, জলে নামতে চাইবে না, তখন কি করবে? পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারবে, নেন মোচড় দিবে, না হলে লাঠির হুল মারবে, না হলে ওই লাঠিটার আগালে, ওই লাঠির আগালে একটা কাঁটি কিল দেওয়া আছে, গুতন দিবে, না হলে সাঁটা চমকাবে। এবার বাধ্য হয়ে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এবার গরু জলে ঝাঁপ দেবে। আমার আল্লাহ বলছেন জাহান্নামী দল যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে আর জাহান্নামকে চোখে দেখবে, জাহান্নামকে চোখে দেখবে, এই জাহান্নামের আগুন কত শক্ত, কত শক্ত। আল্লাহ রে আল্লাহ, এত শক্ত রে বন্ধু, রাগের পড়ে যেমন মানুষের রাগ যখন জন্মে নিজে নিজের গাকে কামড়িয়ে লাই, ওই রকম করে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হলো। যখন জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে উত্তপ্ত করা হলো, জাহান্নাম আর গর্জন সহ্য করতে পারে না, রাগ সহ্য করতে না পেরে আগুন আগুনকে খেতে শুরু করে দিল। যে আগুন আগুনকে খায় সে আপনার আমার কি করবে? যে আগুন আগুনকে ছাড়ে না, যে আগুন আগুনকে ছাড়ে না, আপনার মতো আমার মতো লোকের কি হবে? ওই তখন আল্লাহকে শেকায়াত করলো জাহান্নামী, ইয়া রব্বে, ও আল্লাহ, আকালা বাজি বাজান, আমার এক অংশ অন্য অংশকে খাচ্ছে। আল্লাহ জাহান্নাম জাহান্নামের আগুনকে খাচ্ছে, আগুন আগুনকে খাচ্ছে। আল্লাহ দুটো শ্বাস নিতে ও দিয়ে দিলেন। এই যে জান্নাত, দুনিয়াতে আপনারা গরম আর ঠান্ডা দেখেন, দেখেন না? দেখেন না? গরম আর ঠান্ডা এটা হলো ওই জাহান্নামেরই নিশানি। জাহান্নাম যখন দুটো শ্বাস নেয় দুনিয়াতে, এবার আপনার ঠান্ডা এবং গরম হয়। ঠান্ডা, আচ্ছা, যখন শ্বাসটা টানেন তখন ঠান্ডা লাগে না? লাগে না? লাখের ডগায় দেখেন তো, লাগে। ছাড়েন তখন গরম লাগে না? লাগে না? জাহান্নাম শ্বাস ছাড়ে, পৃথিবীর জমিনে গরম ঘটে। বন্ধু আমার, আমি শর্টে কত লম্বা করলে হবে না, আমার মাথায় দায়িত্ব আছে। বলতেছিলাম জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামকে চোখে দেখবে, ওই দেখার পরে কোন মানুষের মন চাইবে আমি ঢুকি? কাউরি ঢুকতে চাইবে না, মন চাইবে না, কেউ ঢুকতে চাইবে না। আল্লাহ বলবেন এরাকে নিয়ে যা। আল্লাহ বলবে, আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ এরা যেতে চায় না, জাহান্নামে ঢুকতে চায় না। আল্লাহ বলবেন খুজু হো ফাগুল্লু হো, ধর, নিমক হারাম, এরাকে ধর। নিমক হারাম কেন বললাম? এরা নিমক হারাম আল্লাহর খায়, আল্লাহর জমিনে বাস করে, আর আল্লাহকে না, আল্লাহর নিয়ামত খাওয়ার পর আল্লাহকে না ডেকে ইয়ারা দিন কাটায়। আল্লাহ বলছেন, ভাই বান্দা বল কোন নিয়ামতটা, কতটুকু কোন নিয়ামতটা গুনাবি? সামান্য একটা নিয়ামত। আফারা আই তুমুল মা আল্লাযী তাশরাবুন। আল্লাহ বলছেন আফারা আই তুমুল মা,
তুমি কি জলটার দিকে কোনোদিন দেখোনি? আচ্ছা, এই কথাটা আল্লাহ কেন বললেন? পানি কি কোনোদিন দেখিনি? সবাই তো দেখেছি, পানি দেখেছি না দেখিনি? একটা হলো দেখা মানে এই চোখের দেখা, আর একটা হলো অন্তরের দেখা মানে গবেষণার সাথে দেখা। হায়রে জল তুই কুণ্ঠে থেকে আলি, এত সাফ জল, এই জমিন, তার উপরে আমরা বাস করি, ফের জমিনের তলে তুই কোথায় ছিলি? তোর মধ্যে ফের ঘোলা নাই, তোর মধ্যে বালু নাই, তোর মধ্যে কাদা নাই, এত সাফ সুন্দর পরিষ্কার মিষ্টি, এত সুন্দর জল কোথা থেকে আলি? আল্লাহ বলছেন আফারাআইতুমুল মা, তোমরা কি কোনোদিন জলটার দিকে লক্ষ্য করে দেখেছো? আল্লাযী তাশরাবুন, যে জলটা তোমরা পান করো, এই জলটাই আমি আল্লাহ 60 ফুট নিচে করেছি। আমাদের বিহারে আমার বাড়িতে 16 ফুটে জল মাত্র, আমার বাড়িতে 16 ফুটে। আপনার এখানে মোটামুটি 80 ফিটের কাছাকাছিতে। দক্ষিণ দিনাজপুরে 250 কিলোমিটারে, ঝাড়খণ্ডের মাটিতে যান 300 কিলোমিটারে, আর একটু ভিতরে যাবেন, আল্লাহ রে আল্লাহ, আপনার মালদার মাটিতে দেখেন ধানে ফসল ভরে আছে, মাঠ ভরে আছে। ওই ঝাড়খণ্ডের মাটিতে যান, পুরো মাঠটা এইরকম পড়ে আছে। তার কারণ হলো জল আসে না, মেশিনে জল তুলতে পারে না, জল শোষণ হয় না। আল্লাহ বলছেন এটা তো সামান্য 300 ফুটে করলাম, তার জন্য তোর চাষ হয় না। আচ্ছা বলতো, আমি আল্লাহ এই জলটাকে যদি 300 ফুট না তলে না করে 3000 ফিট তলে করে দিই, কুল আরাইতুম ইন আসবাহা মাউকুম গাওরান ফামান ইয়াতিকুম বিমাইন মাঈন। আল্লাহ বলছেন বল তোকে কে এনে দিবে এই জল? কার ক্ষমতা আছে? কোথা থেকে পাবি? তবে এই জল পান করার পরে তুই বাঁ হাতে নিলি আর ঢক ঢক করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢোকালি, তুই ডান হাতে বসে সুন্দরভাবে পান করে আলহামদুলিল্লাহ শব্দটা বললি না? আছে না নাই? বোতল ধরলে বাবজি, আরে ফেলে দাও, গদগদ করে ঢুকিয়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল বাম হাতে। ডান হাতে বসে সুন্দর করে পান করে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তুমি যদি জলটা না দিতে কি করতাম এতক্ষণ? এত 30টা পেয়েছিলাম, বুক ফেটে যাচ্ছিল। বন্ধু আমার, বলতেছিলাম আল্লাহ বলবে এই লোক গালাকে ধর, কেন এরা আমার খেয়েছে, আমার জমিনে বাস করে সব কিছু নিয়ামত আমার ব্যবহার করেছে, আর ব্যবহার করার পরে আমাকে এরা আঙ্গুল দেখিয়েছে। আল্লাহ বলবেন খুযুহু, এরাকে ধরো, ফাগুল্লুহু সুম্মাল জাহিম সাল্লু, এরাকে ধরো, তকরাও সুম্মা ফি সিলসিলাতিন 70 যিরাআন ফাসলিকু, জেনজির দিয়া ভালো করে যত্ন করে বাঁধো। যাইতে চাহে না, এর পায়ে দড়ি বাঁধ, ছেঁচড়িয়া ঘাসটা টান, একে ছচড়িয়া টানতে টানতে। এই কুকুর, আপনার বাড়িতে যদি একটা মরা কুকুর আছে, নিজের মনে যেতে পারবে? বাড়ি থেকে যেতে পারবে? পারবে না। তখন ওর পায়ে দড়ি বেঁধে ছেঁচড়িয়া টেনে ফেলবেন না? ফেলবেন না। এই পচাকে হাঁটা না হলে বাড়িতে থাকা যাবে না। আল্লাহ বলবেন ওই মরা কুকুরের মতন এর পায়ে দড়ি দে, জিঞ্জির বান, আর ছেঁচড়িয়া ঘেসটা একে ফাঁসলো কু, একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দে। কেন? এরা সব বুঝছিল, শুধু মানেনি। এরা সব জানছিল, কিন্তু এরা করেনি। এরাকে সব বিবেক বুদ্ধি সব ছিল, এরা বিবেককে খাটায়নি। আমার বন্ধুরা, এটা হলো জাহান্নামীর দল। আল্লাহ বলছেন যখন ওকে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের দরজা পর্যন্ত যাবে, ফতিহাত আবওয়াবুহা ওয়া ক্বালা লাহুম খাজানাতুহা, জাহান্নামের দরবান বলবে আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম মিনকুম ইয়াতলুনা আলাইকুম আয়াতি রাব্বিকুম। জাহান্নামের গেটম্যান বলবে আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম মিনকুম, তোমাদের কাছে কি কোনো রসুল যায়নি? রসুল মানে পৌঁছানেওয়ালা, পাইগাম পৌঁছানেওয়ালা, ভয় দেখানেওয়ালা।
তোমাদের কাছে কি কোনো আলেম ওলামা যায়নি? কোনো মৌলভী সাহেব তোমাদেরকে বলেনি, শোনায়নি? কোনো নবী যায়নি, রসুল যায়নি? তোমাদের কেউ এই জায়গাতে আছে, কেন তোমরা এখানে এলে? সেই দিন আপনি ইনকার করতে পারবেন না। সেই দিন বলবেন কালু বালা, হ্যাঁ আমাদের কাছে এসেছিল, হ্যাঁ কাদে যা আনা নাদির, আমাদের কাছে ভয় দেখার জন্য অনেক আলিম ওলামা এসেছিল, অনেক নবী রসুল এসেছিল, কিন্তু ফাকাত দাবনা, আমরা মিথ্যা বলে দিয়েছিলাম। ফাকাত দাবনা, আমরা তাকে ঝুটা করে দিয়েছিলাম। জবাব নাই। ফাতারাফনা, সেদিন এতরাফ করবেন, সব একরার করবেন, কোনো উপায় নাই। মুখ দিয়ে বেঈমানি করবেন, যদি মুখখানটা বলেন যে বন্ধ করে নিব, আল্লাহ বলছেন আলিয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম, মুখখানে তোর বন্ধ, মোহর মেরে দিব যে মুখের কথাই ঝুঠা বলছে, মিথ্যা বলছে। তো আলিয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম, তোমাদের হাতগুলো কথা বলবে। কোনখানে চুরি করেছিলে, কয় টাকা টেনেছিলে, কান দিকে হাত বাড়িয়েছিলে, কতটি সুদের টাকা গুনেছিলে, সব এই বলবে। হাত বলবে হাতের কথা, পাপের কাজ করিলে। হাত বলবে হাতের কথা, পাপের কাজ করিলে। পা বলবে পায়ের কথা, পাপের পথে চলিলে। হাত বলবে হাতের কথা, পাপের কাজ করিলে। পা বলবে পায়ের কথা, পাপের পথে চলিলে। মুখের নাই বলবে মুখে, চোখের নাই বলবে চোখে। মুখের নাই বলবে মুখে, চোখের নাই বলবে চোখে। মাবুদ মাওলার কাছে রিহাই পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। কি করিতে আইলা, কি করিয়া গেলা, চিন্তা করে দেখো না, সবার উপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা কেরামিন আর কাতেবিন, দুই কাঁধে দুই ফারিস্তা কেরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা কেরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। মাবুদ মাওলার কাছে যেদিন জমা দিবে তোর আমলনামা, হাজারো কানলে রেহাই পাইবা না, সবার উপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। কি করিতে আইলা, কি করিয়া গেলা, চিন্তা করে দেখো না, সবার উপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। তো একটা দলের কথা বললাম, সেদিন সব স্বীকার করে নেবেন, তাই না? কোনো উপায় নাই। আল্লাহ বলবেন খুজুহু ফাগুল্লুহু সুম্মাল জাহিমা সাল্লু, ধর বাঁধ একটা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দে। একটা দল জাহান্নামে চলে গেল। আমি যেটা কথা বলতে চাইছি শর্ট করে, সেটা হলো দ্বিতীয় দল, তারা হবে জান্নাতি দল, হিজবাল্লাহ, আল্লাহর দল, যারা কোরআনের কথা মতো চলেছে, রাসূলের কথা মতো চলেছে, এরা যাবে জান্নাতে। এবার এর ব্যাপারে আল্লাহ কি বলছেন শুনেন। এরা কি কিরকম ভাবে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে? জি, মানে ওয়েদার তো খারাপ, আর আমাদের ডেলি 120 টাকা ছিল, কিছু আছে মাংস 100 টাকা করে, কেউ খেলে খেয়ে দিয়ে শেষ করতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, ডেলিগেট কিছু বেঁচে আছে, তো রেটটা 20 টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কারোর প্রয়োজন হয় যান খেয়ে নেবেন, এতে দুটো লাভ হবে। আপনি একটা তৃপ্তি পাবেন, আর ওই টাকাটা মসজিদে যাবে, ফের একটা সাদকার নেকিও পাবেন, দুটো লাভ হয়ে যাবে। তো এই জন্য যদি কেউ খেতে চান, এখনো কিছু খাবার আছে বেঁচে আছে, যান যে খাওয়া দাওয়া করে নেন। এবার এক দলকে গরু যেভাবে নিয়ে যায় ওরকম করে হাঁকাবে, গুতাবে, নিয়ে যাবে, ছেঁচড়ে নিয়ে জাহান্নামে ঢুকালো। আর এক দল জান্নাতি দলের আপ্যায়ন কিরকম ভাবে হবে শুনেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين জান্নাতি দল নিয়ে যাওয়া হবে, দল দল করে নিয়ে যাবে, একটা একটা নিয়ামত দেখবে রুকে যাবে, একটা নিয়ামতে এক দেখের করে ওয়াবাকে ওইখানে দেখতে থেকে যাবে খেপার মতন। তখন আগে বলবে এক সামান্য এখানটা দেখে আগে চলো, আগে চলো, নিয়ে যাবে। এই দেখতে 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 জাহান্নামে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এখান থেকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। এবার জান্নাতের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, যখন জান্নাতের দরজা পর্যন্ত চলে গেল, মানে ওরা যেতে চাইবে, এরাকে ঠেলে নিয়ে গেল, আর ওরাকে যাচ্ছে আদরের সাথে আসেন আসেন, মানে ওকে জান্নাতের নিয়ামতের দিকে যে নিয়ে যাবে তো ওকে আপ্যায়ন করে আগে দিকে চলেন, মানে যেরকম একটা নেতা আছে না, ওই রকমই সম্মানের সাথে কুটুমের মতোকে আগে চলেন, আগে চলেন, এইরকম করে নিয়ে যাবে। আর নিয়ে যে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত গেল, যাওয়ার পরে ফতেহাত আবু আবুহা ওয়া ক্বালা লাহুম খাজানাতুহা, জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের দরবান বলবে সালামুন আলাইকুম। আচ্ছা, আপনার বাড়ি কুটুম আছে, আপনার নতুন বিহাই বেটির বিয়ে দিয়েছেন, আর বেটিটাকে আপনার বিহাই খুবই ভালোবাসছে, আর আপনার জামাইও খুব ভালো পেয়েছেন। এই বিহাই যদি আপনার বাড়ি আছে তো আপনার মন খুশি হবে না, হবে না? তো দূর থেকে দেখছেন যে আপনার বিহাই মানে তাইতা মাইতা ঘাইমে চলে আসছে, দূর থেকে দেখে তখন কইছে হ্যাঁ রে ওইটা সুমেলার শ্বশুর লয়, কইছে হ্যাঁ জেজি, বুঝি আরে জলদি করে দুয়ার খোল, দুয়ার খোল, দুয়ার খোল, তাড়াতাড়ি খোল। আপনি দরজাটা খুলে, স্ত্রী খুলে দিলে, আপনি দূর থেকে গলি থেকে ভিতর থেকে এসে দরজা থেকে কইছে আসসালামু আলাইকুম, ভিতরে এসেন ভাই, ভিতরে এসেন। ওরে বাপরে বাপরে, গরমে মাথা হয়ে গেছে একবারে, ঘেমে গেছেন, ভিতরে এসেন ভাই, ভিতরে এসেন। ওই রকমই জান্নাতি লোক হলো সেদিন আল্লাহর মেহমান। জান্নাতি লোক যে হলো সেই দিন হলো নজরুল্লাহ মিন গফুরির রহিম, সেই দিন হলো এরা আল্লাহর মেহমান। আপনি আমি যদি জান্নাতি হই ইনশাল্লাহ হব, বলেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, সেদিন আল্লাহর আমরা হব মেহমান। আর মেহমানে জান্নাতের যখন আমরা ঢুকবো, আপনাকে আমাকে সুন্দর করে সালাম দিয়ে বলবে সালামুন আলাইকুম তিবতুম ফাদখুলুহা খালিদিন। আসেন আসেন আসেন, সালামতির ভালোভাবে ভিতরে আসেন, ভিতরে আসেন। ভিতরে চলে গেলেন। এবারে ভিতরে কুটুম যাওয়ার পরে ভাই বসতে যদি দেন তো ভালো জিনিসটা দেন না খারাপ জিনিসটা? ভালোটা, যেটা আপনার বাড়িতে ভালো চেয়ার আছে ওইটা। হ্যাঁ, তো যদি কহেন একটা লোকের তিনটে, একটা লোক ওই যে একটা মোবাইলে শুনেছি, ওই যে একটা লোকের তিনটে বেটা, কইছে একটার নাম ছিঁড়া, একটার নাম ফাটা, আর একটার নাম টুটা। একটার নাম ফুটা, একটার নাম ছিঁড়া, একটার নাম টুটা। তো কইছে যে ওর বেটাকে কইছে রে ফুটা বদনা লিয়াই, কইছে ফুটা বদনা লিয়াই। তো কুটুম মনে করছে যে ফুটা বদনা আনতে কইছে, ওর বেটার নাম হলো ফুটা। পদ এখন নাম থেকে শিখেছে সব সুন্দর, ডিক্কো, টিঙ্কি, রিঙ্কি, পিঙ্কি, আপি, পপি, টুনি, বাবলি, হ্যাঁ, ফিটু, রিঙ্কু, এগুলো যাচ্ছে। তো ও নাম থেকেছে, হ্যাঁ ওটা। তো ওকে কয়েছে কি ফুটা বদনা লিয়াই। কুটুম কইছে সেটা কোন কুটুমের বাড়ি আনবে, ফুটা বদনা লিয়ে আসতে কইছে। ওজন বদনা লিয়ে এসে দিয়েছে, ভালো বদনাতে পানি দিয়েছে। কইছে যাক বেটাটা হুঁশিয়ার আছে ওর বাপ থেকে, ওর বাপ থেকে বেটা হুঁশিয়ার আছে যে ফুটা বদনাতে পানি দেয়নি, ভালো বদনাতে দিয়েছে। এই বেতন কইছে এ টুটা কুরসি খান লিয়াই, যে হ্যাঁ টুটা টুটা কুরসি লে আও। কইছে টুটি কুরসি লে আও। তো কইছে রে ভাঙ্গা কুরসি আনতে কইছে বে, কি ব্যাপার এই কুটুম কেনে এরকম করছে। এবার দেখছে ভালো কুরসি নিয়ে এসছে, হ্যাঁ। তখন কইছে এবার বসা পা হাত ধোয়া হয়েছে, তখন কইছে কি এ ছিঁড়া খাটিয়া লাও। তো ছিঁড়া খাটাকে শুয়া যাবে। তো ওরকমই জান্নাত, আপনাকে যেটা একটু মানে ঘুম আসলো তাহলে ঘুম ভাঙালে কথাটা বললাম, জান্নাতের ভিতরে ছিঁড়া খাটও দিবে না আর ভাঙ্গা কুরসিও দিবে না। কি দিবে? জান্নাতে যে বসবেন যখন ফার্স্টে সোনার তার দিয়ে বোনানো কুরসি,
ব্যাতের কুরসি দেখেছেন? ব্যাতের কুরসি দেখেছেন? তো তো এটা তক্তার বানা হলে একটা ডিজাইন, এত কম থেকে এতে ব্যাতের বোনা যদি হয়তো বেশি মজা লাগবে না? লাগবে না? লাগবে। তো সোনার তার দিয়ে বোনানো হবে চেয়ারটা। এবার আপনি যে বসলেন, বসার পরে এক কোণ থেকে বেঞ্চ দেখেছেন? সোফা এক কোণ থেকে সোফা লাগা থাকবে, রেশমি গদি, আল্লাহু আকবার। আর পিঠের দিকে ফের পিঠের দিকে বালিশ লাগা থাকবে। একবারে এইভাবে সানের সাথে বসলেন। ট্রেনে জার্নি করেছেন? তো ট্রেনে জার্নি করলে আপনার কাছে যদি টিকিট না থাকে তো আপনার মন খালি হুগলি হাওড়া করছে যে কখন কোন দিক থেকে আইলবে। আর যদি আপনার কাছে টিকিট থাকে, লাট সাহেবের মতন এরকম করে পাঁর উপরে পা তুলে বসে আছেন, কোন বেটা আসবা সুক্তা আছে না? কেন আপনার কাছে টিকিট আছে? তো ওই রকমই আপনার কাছে জান্নাতের টিকিট নিয়ে গেছেন, তো আপনি আমলনামা নিয়ে জান্নাতে ঢুকে গেছেন, তো আপনার শান আছে যে আমি জান্নাতি। আপনি জান্নাতি কুরসিতে বসে একবারে রেশমি গদিতে হিরণ লাগিয়ে শানের সাথে বসে আছেন। আর ট্রেনের সিটে বসে থাকেন, তখন হকার আসে না? আসে? কি কহে? রুটি পাউরুটি মনে হলে নিলেন, না হলে চলে আলো। ফের কহে মুমফল্লি, টাইম পাস, মনে হলে নিলেন, না হলে চলে গেল। তারপরে আসে বলে শশা খাবেন, শশা, মনে হলে নিলেন, না হলে চলে গেল। তারপরে চলে আসে ঝাল পেয়ারা হবে, পেয়ারা খাবেন, মনে হলে নিলেন, না হলে চলে গেল। ফের চলে এলো জলের বোতল, ঠান্ডা জল হবে, মনে হলে নিলেন, না হলে চলে গেল। এবার তারপরে চলে আসবে কি? এবার চলে আসে চা, গরম চা, লেমন টি চা, মনে হলে নিলেন, না হলে চলে গেল। আমি কেন উদাহরণটা দিলাম? জান্নাতের চেয়ারে বসে থাকবেন আর আপনার আগা দিকে খাদেম আসতে শুরু হবে হকারের মতো। আপনি বসে থাকবেন আর আপনার কাছে হকারের মতো। সকালে কথা বলবেন, স্টেজ আছে। হকারের মতো এবার কিনা গিলমান আসতে শুরু হবে। গিলমান, আল্লাহ কোরআনে বলছেন ওয়াগিলমানুল মুখাল্লাদুন। আল্লাহ কি বললেন? ওয়াগিলমানুল মুখাল্লাদুন বিআকওয়াবিন ওয়া আবারিক ওয়া কাসিম মিন মাইন। আল্লাহ কি বলছেন? এবার বসে আছেন আর গিলমান মানে এত বড় ছেলে থাকবে, নবযুবক আর ছেলে গেল চাকর, জান্নাতি মেহমানের খেদমতের লেগে খাদেম। তো ওই খাদেম গেলা কীরকম হবে? আপনার আমার বাড়িতে তো নাই, আর যদিও কোনো মরল সর্দারের বাড়িতে আছে, একটা বড় নেতা মাথার চাকরিজীবীর বাড়িতে, তো ওরে সুবহানাল্লাহ, ওর কাপড় দেখলে 3 পুর খালি চিমটি কাটলে ময়লা উঠবে নাকি এরকম। আর ওকে পচা বাসি ভাত খাইয়ে ওর লাখ খালি সরসর করছে। তো এইরকম নোংরা লোক যদি খেতে দিতে যায়, তো এটা সম্মান না অসম্মান করা? অসম্মান। নিজে গেল না, একটা এরকম লোককে দিয়ে খেতে দেয়, যদি তো কবে যে এরকম লোকের দিয়ে খেতে দিয়েছে যে রুচে না। তা আল্লাহ বলছেন আমার জান্নাতের খাদেমগুলো কীরকম হবে জানিস? আল্লাহ বলছেন তোমরা যখন তাকে দেখবে, মনে করবে লুলু মানসুরা, যেমন মতি চমকে, হীরামণি মুক্তা চমকে, ওই রকম ওই গিলমানের চেহারা গালা চমকিবে। এই লাইট বল গালা দেখছেন কিনা? তার চাইতে বেশি। আল্লাহু আকবার। বলবেন মতির তো চোখে দেখেননি। আপনার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সকালবেলা ধানের পাতের আগালে একটু জল থাকে না শিশিরের জল, আর সূর্যের যখন আলো পড়ে অতি তখন দূর থেকে একটু চমকে না, সে ওই রকম ভাবে তার চেহারা চমকিবে, তার চেহারাটা ওই রকম ভাবে চমকিবে। পিয়ালা নিয়ে আসবে, ওয়াকাসিম মিন মাইন। পিয়ালাটা কিসের হবে? আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলছেন ওয়াকাসিম মিন ফিজ্জা, পিয়ালাটা হবে চাঁদির। কিসের? চাঁদির। তবে দুনিয়ার চাঁদির জিনিসে বর্তনে কিছু থাকলে দেখা যায় না। আল্লাহর জান্নাতের চাঁদি এত পরিষ্কার, এত সাফ, একবারে কাঁচের মতো, ভিতরে কি আছে সব দেখা যাবে।
পিয়ালাটা নিয়ে আসবে, পিয়ালাটা এরকম করে হাতে নিবে, ভিতর থেকে উব উঠবে। উব উঠতে দেখেছেন কোনো জায়গাতে? বন্যার সময়তে যখন পানি আসে তখন কোনো জায়গায় বোরিং যদি গাড়া থাকে দেখবেন ভিতর থেকে গল 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 করে আপনি পানি উঠে আসে, পিয়ালাটার ভিতরে ওরকম হয়ে উঠবে আর খুলবে। আর এরকম গঙ্গা নদীর পানি যখন চৈত মাসের বাতাস চলে তখন যেরকম ঢেউ খায়, পিয়ালার উপরে ঢেউ খাইবে, মনে হয়েছে উছিলে পড়ে যাবে, কিন্তু পড়বে না। পিয়ালা নিয়ে আসবে, বসতে মাত্র একটা খাদেমে এসে বলবে জল লাগবে, জল, জল লাগবে, জল, জল নিবেন, জল। মনে হলে নিলেন, না হলে চলে গেল। ফের চলে আসবে আর একজন, এসে বলবে আর এক পিয়ালা নিয়ে, বলবে মধু নিবেন, মধু, মধু লাগবে, মধু। মনে হলে নিলেন, না হলে চলে গেল। ফের চলে আসবে দুধ নিয়ে, বলবে দুধ লাগবে, দুধ, দুধ লাগবে, দুধ। যেটা মনে হলো নিলেন, না হলে চলে গেল। এক এক করে পেপসি, কোকা কোলা, মেরিন্ডা, থামস আপ, যত রকমের জিনিস হয়, যেমন দুনিয়ার কুটুমকে দেওয়া হয়, আল্লাহর জান্নাতে এক এক করে পিয়ালা চলে আসবে। এবার জল পান করা হলো, প্রথমে জল দেয় না, দেয় না, পেপসি দেয়, যেখানে যান আগে স্প্রাইট দেয়, কি দেয় না, তারপরে টিফিন নাকি, তারপরে টিফিন। এবার আল্লাহ আপনাকে টিফিন দিবেন, আল্লাহ আপনাকে টিফিন দিবেন। কি টিফিন দিবেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, বলে দেন ওর ছেলে একটু অপেক্ষা করে আছে, বাইরে আছে, আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওর মা মারা গেছে, তো হার আছে, তোড়া আছে, বালা আছে, একটা কানের নাকের, এগুলো এগুলো জিনার, উনি মারা গেছেন, হ্যাঁ উনি মারা গেছেন। এই যে হাতের দুটো তোড়া, হাতের বালা, লাকমাছি, তারপরে পায়ের দুটো তোড়া, একটা গলার হার, একটা পাখায়, একটা ক্যাথায়, একটা চাদর, এতগুলো জিনিস উনি দিয়ে ওনার যা ছিল, আরো সাথে 2000 টাকা ওনার ছেলে দিয়েছেন, হ্যাঁ, ওনার রুহে মাগফিরাতের জন্য। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহা, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহা, আল্লাহুম্মা গফির লাহা ওয়ারহামহা ওয়াফিহা ওয়াফু আনহা ওয়াকরিম নুজুলাহা ওয়াসমাদ খালাহা। আয় আল্লাহ, তোমার বান্দি যেই কোন অবস্থায় আছে আল্লাহ জানি না, মাবুদ কোনই প্রকারের যদি অসুবিধাই থাকে, ছেলের দানের বিনিময়ে আল্লাহ তুমি তার রুহে মাগফিরাত করে দাও। এই আল্লাহ, সাগীরা কাবীরা জাহেরা বাতেনা সমস্ত গুনাহগুলি আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও। রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। বলতেছিলাম এবার টিফিন লাগবে। মেহমান, আল্লাহর জান্নাতের মেহমান, টিফিন দিতে হবে। কি টিফিন দিবে? বিয়ের বাড়ি গেছেন, টিফিনে দিয়েছে 2 ফাঁকা সেব, 4-5টা আঙ্গুর, 2টা কাজুর দানা। আপনার গলায় খুশখুশি আছে, আপনি আঙ্গুর খেতে ভালোবাসেন না, কিন্তু আপনার বিহাই তো জানে না আঙ্গুর বেশি দিয়েছে। কাজু খাওয়ার মন, কিন্তু কাজু ছিল মাত্র 4 দানা, আপনার মন ভরল না। আল্লাহ বলছেন, বান্দারে আমি তো হলাম আলিমুম বিজাতিস সুদূর, তোর অন্তরের কথা জানি, কে কি ভালোবাসিস সেটাই আমি আল্লাহ জানি। আল্লাহ বলছেন, ওয়া ফাকিহাতিম মিম্মা ইয়াতাখায়্যারুন। আমার আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাকে ওটাই ফল দিব যেটা তুমি পছন্দ করবে। যে যেটা পছন্দ করবে, যে কাজু পছন্দ করে তাকে কাজু দিব, যে আপেল পছন্দ করে ওকে আপেল দিব। যাওয়া এতা খাইয়ারুন মানে হলো এখতিয়ার, এতা খাইয়ারুন মানে হলো এখতিয়ার, ওর মন যেটা চাইবে, যেটা আপনার মনে চাইবে। আল্লাহ বলছেন, ওয়া ফাকে হাতিম, মেওয়া, ফাকে মানে মেওয়া, ফল। আমি আল্লাহ তোমাকে ফলের টিফিন করাবো। কি কোন ফল? মিম্মা ইয়াতাখায়্যারুন, যেটা তোমার মন চাইবে, যেটা তুমি পছন্দ করো। কতটি দিব? 4 দানা, 2 দানা, বিয়ের বাড়ির মতন না। কাজুর দানা মনে করেছিলাম যে আর 10টা পেলে খেতাম, কিন্তু নাই, খাওয়াতে তো খাবো কি, প্লেটেই তো নাই। আল্লাহ বলছেন কতটি দিব? লা মাকতুয়াতিন ওয়ালা মামনুআ, এতগুলো দিব রে বান্দা, তুই খেয়ে শেষ করতে পারবি না, আর তোকে কেউ বারণ করার লোক থাকবে না। আচ্ছা, এগুলো আমার কথা না, কোরআনের কথা বলছি ভাই। একটা করে আয়াত পড়ছি আর আপনাকে আমি বোঝাচ্ছি। আল্লাহু আকবার। চিন্তা করেন, আচ্ছা দুনিয়াতে মানুষের আরমান পুরো করে জীবনে খেতে পেয়েছে? মানা করারও লোক আছে, আর ওর ফুরিয়াও যাচ্ছে, যাই না? একটা লোকের 50 বিঘা বাগান আছে,
50 বিঘা বাগানে আপনার খিরসাপতি থেকে খেতে শুরু করেছে আম, আর আশ্বিন মাসে যা আশ্বিনেতে শেষ হয়ে গেছে। এবার 10 দিন যখন হয়েছে আম খাওয়াই, 8 দিন ঘটাঘটি পারছিল তো মন লাগছিল না। এখন যখন 8 দিন হয়ে গেছে তখন আম খেয়ে জিলা লেতে লেগেছে। কইছে মা আর 2টা আম গালা নাই গে? কইছে না রে আর নাই। কইছে থাকে তো দেন গা মা, খুব খাইবার মন হয়েছে। কইছে নাই রে বেটা, কিন্তু আর বিশ্বাস হয় না যে না সেদিন তো দেখেছি মেলটি আম ছিল, সবইকে ওড়িয়ে গেল। এবার ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে যদি যাইছে তো একটা খোল্লা কুঠির মধ্যে দেখছে যে 15টা মতন আম থাও আছে। কইছে এ তো গে মা আম। মা কি বলছে, লিস নে রে, ওই কয়টা লিস নে, তোর বড় দিদির লেগে থুয়েছি, ছুঁড়ি হারা আসবো কহিলে আসতো পাইনে, আর কেউ তোরা দিত গেলি নে, তো ওই 10টা থো ছুঁড়িকে হার দিয়ে পাঠাবো। তো জি প্রজেক্ট মাস্টার পর্দা বন্ধ হয়ে গেছে মহিলা সভাতে, যে আপনি প্রজেক্ট লাগাচ্ছেন, আপনার যে আছে ভিডিও পর্দাটা বন্ধ হয়ে গেছে, আপনি এসে দেখেন। তো মানা করারও লোক হইলো আর ফুরিয়েও গেল। আল্লাহ বলছেন আমি এতগুলো দিব তোমাকে, এত দিব, লা মাকতুআতিন ওয়ালা মামনুআ, তুমি খেয়ে শেষ করতে পারবে না, আর তোমাকে কেউ মানা করার মতো লোক থাকবে না। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, তো এবার টিফিন হয়ে গেল, টিফিনের পরে খাবার লাগবে। আল্লাহ বলছেন তোকে আমি গোশও খেতে দেবো রে, কি মনে করেছিস খেপা? হ্যাঁ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আমি তোমাকে মাংস খেতে দিব। এবার মাংসতে ভাই সবারই রুচি একরকম লয়, কেউ দেশি পছন্দ করে, তো কেউ পোলট্রি পছন্দ করে, কেউ পায়রা পছন্দ করে, কেউ হাঁস পছন্দ করে, কেউ কইছে বতকের গোশ খাবো না, ভাল লাগে না, প্যাচ প্যাচ করছে, কেউ কইছে পোলট্রি খাবো না, ফাদার है ना মাদার है, এমনি এমনি হুয়া है, इसको পোলট্রি খাতে हैं, এই পোলট্রি খাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তো সবাই আপনা আপনা চয়েসে খেয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়ালাহমে তাইরিন মিম্মা ইয়াস্তাহুন, আমি তোমাকে পাখির মাংস যে দিব তুমি যেটা চাইবে, পায়রা চাইলে পায়রা দিব, দেশি চাইলে দেশি দিব, তুমি যদি হাঁস চাও হাঁস দিব, বাটের চাও বাটের দিব, যেটা চাইবে আমি আল্লাহ সেটা তোমাকে দিব। আর কয়খান দিব? 4 বুটি দিব না, একটু বড় খুঁড়িতে করে দিব না, কিসে দিব? লা মাকতুআতিন ওয়ালা মামনুআ, এত বড় দেখ তোকে আগিয়ে দিব, তুই খেয়ে যাবি, বোঝ হতে যাবে, কোনোদিন কমতা হবে না। বন্ধু আমার, ভাইজানের আমার, এই জান্নাতে এতগুলো খাবেন, এতগুলো নিয়ামত যে হবে। আচ্ছা জানেন একটা কথা, মজার কথা শুনবেন, জান্নাতে যত মানুষ যাবেন তো সেদিন যাচ্ছে সবারই বয়স হবে 30 থেকে 33 বছর। জানেন 135 বছরে যে মরেছে তারও বয়স হবে সেদিন 30 বছর। যে দাঁত উঠে একবারে ফোগলা হয়ে গেছিল, কোমর বাঁকা হয়ে গেছিল, ওই লোকটাও সেদিন হবে একবারে 30 বছরের এক পুষ্ট যুবক। আল্লাহ রসুল হাদিসের মধ্যে বললেন কি, আদখুলু আহলুল জান্নাতিল জান্নাতা জুরদান মুরদান মুক্কাহালিনা আবনাউ সালাসিনা ওয়া সালাসিনা ওয়া সালাসিনা সানা, সব 30 বছরের যুবক। আর আচ্ছা একটা কথা বলেন, যে দুনিয়ার ফল থেকে জান্নাতের ফলে হাজারো গুণ বেশি প্রোটিন, দুনিয়ার মাংস থেকে জান্নাতের মাংসতে হাজারো গুণ বেশি প্রোটিন। দুনিয়ার একটা বুড়া লোককে যদি 3 মাস ফল খাওয়াই তো ওরও চেহারা লাল হয়েছে না, হয় না? এগুলো তো খাদ দেওয়া যেমন তেমন ফলে। তাহলে আল্লাহর জান্নাতে মনের মতো ফল আর মনের মতো মাংস আর মনের মতো সব খাওয়ার পরে আর 30 বছরের যুবক হাজার গুণ বেশি প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়ার পরে ভাই থাকতে পারবে? জি থাকতে পারবে না? খালি বউ ঢুঁড়বে, বউ খুঁজবে না? আল্লাহ বলছেন তো ওটাও চিন্তা করিস না রে, আমি আল্লাহ তোর বিয়ে দিয়ে দিব। আল্লাহ কি বললেন? ওয়াজাওয়াজনাহুম, তোদের বিয়ে দিয়ে দিব। বহু কিরকম হবে? আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী বলছেন, শুনেন, জান্নাতে যাইয়া লোকটা বসবে কিরকম সুন্দর হবে। এই কথাটা শুনলেই আপনি বুঝে নেবেন। একটা লোক জান্নাতে যা বসবে, আর বসতে মাত্র পিছন থেকে একটা বেটি ছেলে যায় গালে ওর এরকম করে ঠোকা মেরে দিবে,
বসবে কি না, তো পিছন থেকে একটা মেয়ে যায় ওর গালে পিছে এবার চমকে উঠবে, ছেলেটা চমকে উঠবে, তো চমকে যে মেয়েটার দিকে এইভাবে তাকাবে, তো হাঁ করেও তাকিয়েই থেকে যাবে, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে যাবে। মেলাক্ষণ পরে তখন বলবে মান আনতে, কি বলবে, মান আনতে, তুমি কে গো? সুন্দর দেখে অবাক হয়ে বলবে তুমি কে গো, এত সুন্দর। আল্লাহু আকবার। যখন বলবে মান আনতে, তুমি কে, মেয়েটা কি বলবে, আনা মিনাল মাজিদ। আরে আসল কোটা থেকে গোডাউনই আছে, আমি হলাম ফাউটা, ফাউ। এই যে শুনেছিলে যে একটা ফাউ হুর দিবে, আমি ফাউটা এসছি মাত্র, আসল কোটা দেখনি ভিতরই আছে। আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর। কি আনন্দের জীবন হবে গো, আল্লাহু আকবার। আচ্ছা, এত সুন্দর জীবন পাওয়ার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? আল্লাহ রসুল বলেছে, আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি লাহুম জান্নাতুন। জান্নাতটা কার লেগে? যে জান্নাতে চলে গেলেন তার লেগে সব নিয়ামতেগুলো, তবে জান্নাতটা কার লেগে? ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি, যারা ঈমান আনার পরে নেক আমল করেছে। তো ঈমান আমরা এনেছি সবাই, এবার নেক আমল করেন একটা। আজকে নেক আমলটা কি আপনাকে বলছি, এই যে মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে, এই মসজিদটাকে নির্মাণ করেন আপনারা সবাই মিলে। আর এই মসজিদ আর নির্মাণ করা এত বড় নেকির কাজ, নেক কাজ, যে আল্লাহর রাসূল নিজের জবানে বলে গেছেন যে মান বানা লিল্লাহি মসজিদান বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ। মসজিদ যারা নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবে। এইটা আর এই কথাটা তো মিলে গেল না? হ্যাঁ, তো এটা নেক কাজ। এই জন্য ভাই আমার, বন্ধু আমার পরে ফের আবার হায়দার আলী সাহেব মুর্শিদাবাদী, উনি আসবেন, বক্তব্য রাখবেন। আমার বক্তব্যর অনেক সময় চলে গেল, কালেকশনটা আপনারা আমার হাতে দিয়ে দেন। আপনারা মোহাব্বতের সাথে 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, যেরকম যাকে আল্লাহ দিয়েছেন, নাও হলে অন্তত 1 প্যাকেট সিমেন্ট, 10 ঘন্টা ইটের টাকাও এই আল্লাহর ঘরে দিয়ে আপনারা যে আছে এই সওয়াবের হকদার হন, আর জান্নাতের হকদার হন। আল্লাহকে বলেন, আল্লাহ তোমার না কোরআন বলেছে নেক আমল করলে জান্নাত যাওয়ার জন্য নেক আমলের দরকার। আর মহিলা সভা থেকে এগুলো সব টাকা এবং কিছু খুচরো টাকা আছে, এগুলো সব হলো আমার মা বোনদের পক্ষ থেকে। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহুম্মা গফির লিজামিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত আল আহইয়াই মিনহুম ওয়াল আমওয়াত ইন্নাকা মুজিবুদ দাওয়াতি বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। ওগো আল্লাহ, এই দানের ভিতরে কত রকমের আশা ভরা আছে, আরমান ভরা আছে। আল্লাহ কত মা আমার বাবার জন্য দিয়েছে, আল্লাহ দাদার জন্য দিয়েছে, আত্মীয় স্বজনের জন্য দিয়েছে। আল্লাহ যারা মৃত্যুদের জন্য দিয়েছে, তাদের মৃত্যুদের তুমি রুহে মাগফিরাত করে দাও। এই আল্লাহ যারা অসুখের জন্য দিয়েছে, তাদের তুমি শেফায়ে কামিলা দান করো। এই আল্লাহ যারা অশান্তিতে পড়ে আছে, তাদের জীবনে শান্তি দাও। এই আল্লাহ যারা কষ্টতে আছে, তাদের কষ্ট দূর করে দাও। আল্লাহ যারা অভাবী আছে, তাদের অভাব দূর করে দাও। রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আমি যেখান থেকে বক্তব্য ছাড়লাম, এখনি যে হাদিসটা পড়েছি খুতবার মাধ্যমে, এখনি তো আকে শুনাইনি। এখনি মজার জান্নাতের ভিতরে খাওয়ার কীরকম হবে, থাকার ঘর কীরকম হবে, সব শোনাবো। জান্নাত কত বড় হবে, তবে জান্নাত খান আগে লিয়ে এলেন নেক আমল করে, তারপরে তখন আমি শোনাচ্ছি আপনাকে ফের সময়। আচ্ছা, শাশুড়ি অসুখ কলকাতাতে আছে। আহা, ইয়া সাফিয়াল মারিজ ফাসফি মারিজানা আল্লাহুম্মা আনতাল মুস্তারিদ। ইয়া সাফিয়াল মারিজ ফাসফি মারিজানা আল্লাহুম্মা আনতাল মুস্তারিদ। আজমিল বাস রব্বান নাস ওয়াসফি আনতাস সাফি লা সিফা
ইল্লা শিফাউকা শিফান লা ইউগাদিরু সাকামা আনতা তাবিবুনা ইশফি মারদানা। ইয়া আল্লাহ, তোমার বান্দি শুনতে পেলাম কলকাতা হসপিটালে, এই আল্লাহ তুমি ডাক্তার, তুমি সার্জন, তোমার চাই বড় ডাক্তার কেউ নাই। মাবুদ গো, তুমি এই সাদকার বিনিময় আল্লাহ তুমি তাকে সুস্থতা দান করো, এই আল্লাহ তাকে ভালো করে দাও। রব্বে আসালুল্লাহাল আযীম রব্বাল আরশিল আযীম আইন ইয়াসফিয়াহা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার এসে মহিলার পক্ষ থেকে আবার মহিলা পক্ষ থেকে আল্লাহ অনেকগুলো টাকা এসেছে, বিদেশ থেকে 500 টাকা। বিদেশ থেকে একজন 500 টাকা ইলাহাল আলামিন তোমার ঘরের জন্য দিয়েছে। আল্লাহ তুমি তাদের ঘরে দিও, এই আল্লাহ তাদের সুখের জীবন করে দাও, এই আল্লাহ তাদের জমির উৎপন্ন শক্তিকে বাড়িয়ে দাও, এই আল্লাহ তাদের আকাশে বিপদ বালা যদি কিছু আসার থাকে ফসল পানির বিপদ বালা দূর করে দাও। রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। বন্ধুরা আমার, সময় বাঁচাইতে শিখেন। কিছু শুনতে যদি চান তাহলে সময় বাঁচান। কেন? যদি সময়টা বাঁচে আপনারা দানটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন তো সময় বাঁচবে। সময় বাঁচলে আমি আরও মজার কিছু কথা আপনাকে শোনাবো, জান্নাতের ভিতরে কি মজার জীবন হবে আমি আরও কিছু শোনাইতে পারবো। এই জন্য আপনারাকে বলি, এটা মসজিদের জালসা, মন খোলা দান। আর আপনার আমার এ পাড়ার ওই পাড়ার এখানে হয় না, আল্লাহর ঘর সব সামান অধিকার। ওই পাড়াতে যে নাকি এই পাড়া তো সেই নাকি। আলহামদুলিল্লাহ, এতটি টাকা দিচ্ছেন আর নাম না জেনে কেন করে চলে যেতে দেবো কেন? ঠিক আছে, নামটা শুনেন না, আরে হাত খানটা ছুটিয়ে নিন আর শুনেন না গো। আরে বাপরে বাপরে, এত বুঝে কতটি যে আছে গুনতে পারবো কি পারবো না। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10,000। কি নাম না? মনির আনারুল হক। উনি 10,000 টাকা এই মসজিদের জন্য দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। ও আল্লাহ, আনারুল ভাই আমার 10,000 টাকা তোমার ঘরের জন্য আল্লাহ দান করেছে। এই আল্লাহ তুমি বলেছো আনফিকিয়া ইবনা আদম উনফিক আলাইক, ওরে আদম সন্তান তোরা খরচ কর, আমি আল্লাহ তোদের উপরে খরচ করব। আল্লাহ তোমার ঘরে খরচ করেছে, তার জীবনের খরচ তুমি আল্লাহ কবুল করে নাও। এই আল্লাহ তার শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখো, শয়তানের পথ থেকে বাঁচিয়ে রাখিও, দুশমনের নজর থেকে বাঁচিয়ে রাখিও। এই আল্লাহ তিনার মা বাবা দাদু দাদি নানা নানি সকলের জন্য আল্লাহ এ সাদকা জান্নাতে যাওয়ার ওয়াসিলা করে দাও। রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আসেন, লেট করিয়েন না, আল্লাহর ঘরে দেন, আল্লাহর ওয়াদা আছে আল্লাহ আপনাকে দিবে। সহিহ বুখারীর হাদিসে হাদিসে কুদসি আল্লাহ তাআলা বলছেন, আর ওই কথাকে রাসূল আমার নকল করে বলছেন যে আল্লাহ তাআলা বলছেন আনফিকা ইবনা আদম উনফিক আলাইক, ওই আদম সন্তান তোরা খরচ কর, উনফিক আলাইক, আমি আল্লাহ তোর উপরে খরচ করব। আল্লাহ ওয়াদা করেছে জি ভাইজান, আল্লাহ ওয়াদা করেছে মানুষের সাথে, তুই খরচ কর আর রাস্তায় আমি তোর জীবনের খরচ পুরা করব। ইন্না ওয়াদা। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কত সুন্দর চেহারাটা গো, কোনটা বাড়ি গো? হ্যাঁ, বিশনপুর। লাগছে আমার আব্বার দোস্ত দ্বিতীয় রূপ, মানে একবারে সেম চেহারাটা লাগভাগ মোটামুটি আমার আব্বার মতন। হ্যাঁ, আর ওই রকমই লাল টকটকে মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তো এত যখন কাছাকাছি সম্পর্ক তো আর এখানটা 500 টাকা দিতে হবে। ऑनलाइन হবে? হ্যাঁ, অনলাइन। अरे अब तो सब कुछ फोनिए पे हो रहल बा, चिंता काहे कर रहल बानी। हाय एगो एगो स्क्रीन दे दी कहें तो ভালো। এখন হনে হারকে দিকে যার সাথে এক করতে প্রত্যেকটা খুঁটাতে খুঁটাতে দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, যে যাতে ওখানে দেখলে ওখানে করে দিলে। হ্যাঁ, এমাদুরের মা এক বস্তা সিমেন্ট স্ক্রিন দেন এখানে। আলহামদুলিল্লাহ ভাই জান দিয়ে দিলেন 1000 টাকা, জাযাকাল্লাহ। ঠিক আছে, কতটি আছে? 11। আচ্ছা, এখানে দেন তো 15 আর লিব, 1টা লিব। হ্যাঁ, ব্যাটা ঠিক আছে, আল্লাহ দিয়েছে দিতে দেন। আর 2-3,000 লিব না, ওটা পুরো করো। হ্যাঁ বাজি, শোনেন বাবুজি গো, দাও 3,000 দয়া করে আমার বাবুজি রে। এদিক দিয়ে
হাতে পেনে ওদিক দিয়ে দেন তো টাকাটা হয়ে গেছে হাতে পেনে হয়ে গেছে सुनें ना गो ओ भाईजान अरे भैया इतना खूबसूरत आदमी बड़ा बड़ा एकदम जवान लेखा ना हीरो लेखा लगातार 500 देके जा रहा बा माशाल्लाह बाबजी আমার দিয়ে গেলেন 12,000 টাকা আর একজন দিয়েছেন 500 টাকা একজন 100 টাকা আর এক ভাই না এক ভাই আমার 1000 টাকা একজন 500 টাকা ভাই বোন মিলে 400 টাকা আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার রব্বানা ইগফির লানা ওয়া লিইখওয়ানিনা আল্লাযীনা সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়া লা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আমানু রব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রহিম মাবুদ আল্লাহ তোমার বান্দা বান্দিরা আয় আল্লাহ সবাই মন খুলে তোমার ঘরে দিতে আছে আল্লাহ তাদের প্রতি তুমি রহম করো আল্লাহ তাদের দানকে তুমি কবুল করে নাও ইলাহাল আলামিন তাদের আত্মীয় স্বজন যারা কবরে চলে গেছে তাদের কবরকে গুলে গুলজার করে দাও নূর দিয়ে মানাওয়ার করো আল্লাহ তাদের যদি কেউ অসুখ থাকে শিফায়ে কামেলা আজলা দান করো রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম আমিন আল্লাহুম্মা আমিন দিলবার হোসেন বিএসএফ একদিন 4,000 টাকা দিলওয়ার হোসেন বিএসএফ বাইরে আছে 4,000 টাকা আল্লাহুম্মা বারিক লাহু ফিমা রাযাকতাহু বাবা মা মারা গেছে তার জন্য এই আল্লাহ তিনার মা বাবা জানি না কি অবস্থায় কোনখানে কবরে শুয়ে আছে আল্লাহ তুমি ভালো করে জানো আল্লাহ কোন প্রকারের যদি অসুবিধা থাকে এ আল্লাহ তুমি অসুবিধা দূর করে দাও সন্তানের দান নেক সন্তান মা বাবাকে স্মরণ করে দিয়েছে আল্লাহ তুমি মা বাবাকে সুখের জীবন করে দাও আল্লাহ জান্নাতে পোশাক পরিয়ে দাও আল্লাহ জান্নাতি লেবাস দিয়ে দাও রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম আমিন আমিন আমার এক ছোট ভাই আব্দুল ওদুদ 5,000 টাকা আপনার ছোট ভাই আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব 5,000 টাকা ঠিকাদার মানুষ লিব না 5,000 টাকা বাড়ি চলে গেছে 5,000 টাকা তো 100 আছেন নাকি